ಇನ್ನಿತರ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಎಂದು ಆ ಗೌರವ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಗೌರವ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಾಗಿ ಇದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾವು ಈಗ 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬ ಸಚಿವನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ MP ಗಳು, ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಬರುವ ಕೆಲಸ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದವರು 17,569. ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಯಾರನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾನ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟೇ ಅನುಕೂಲಸ್ಥ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 11,069 ಜನ ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸದಸ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸನ್ನು, ಸ್ವಯಂ ಸಂಘದ NGOsಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಜನತೆಗೂ ಕೂಡ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಕೈ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ವಿನೂತನವಾದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬರೀ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಈ ಒಂದು ಹಜ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತಹ ಸುಮಾರು 750 ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಇವತ್ತು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಜ್ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರತೆಯ ಇವತ್ತೊಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ವಿದೇಶದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ಇಡೀ ಹಜ್ ಭವನದ ಆ ಒಂದು ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಭವನವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 4 ಕಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಇವತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, 2 ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿ, 3ನೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬಹುಶಃ 4ನೇ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಅದು ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿರಲಿ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಿರಲಿ, ಕಮಿಟಿ ಅವರಿರಲಿ, ಚೇರ್ಮನ್ ಇರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಹೋಗುವಾಗ ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ನಮ್ಮದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಜ್ ಭವನ್ ಅಥವಾ ಹಜ್ ಭವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. बने क्योंकि खादर साहब आज मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार हज भवन विजिट किए थे और हज कमेटी के मेंबर से मिलना चाह रहे थे। हम लोग भी उनकी गुलकोशी करके उनको वेलकम करना चाह रहे थे। आज वो एक रिवायत है वो ख़त्म किए। उसके साथ साथ हज कमेटी का कामकाज क्या है, क्या इश्यूज पेंडिंग है, कैसा हज के लोगों को रवाना करना, आने वाले दिनों में क्या फैसिलिटीज देना, कहाँ हज भवन करना, यहाँ पे एक एग्जीबिशन कायम करने की बात आ रही है। ये पूरे हज भवन को कैसा यूटिलाइज करना, उसकी बातचीत, फिर उम्रा स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे और भी इशूज थे उसको डिस्कस किए हैं। और इंशाल्लाह क्योंकि जज्बे के मिनिस्टर हैं, नए मिनिस्टर हैं, कोई जज्बे से काम करने वाले हैं, इल्म है, दीनी इल्म बहुत उनको है, तो उनकी लीडरशिप में आने वाले दिनों में हज कमेटी से काफ़ी अच्छा काम होगा और हज कमेटी का काम काफ़ी फैलेगा, ये उम्मीद मुझे। सेंट्रल हज कमेटी है कोई कोताही हो रही है तो हम लोग यहाँ पे उसको रेक्टिफाई करने का काम करते हैं। अब सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर्स हैं वहाँ टेकअप करना है। हमारा जो प्रोटेस्ट हमारे तरीके से जो रजिस्टर करना हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं। आने वाले दिनों में जब मिलेंगे उनको, जैसा यूटी खादर साहब मीटिंग में बता रहे थे, एक डेलीगेशन जाके वहाँ के हज मिनिस्टर को, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर को मिलेगा। जब वो डेलीगेशन जाके मिलेगा तो जो खामियाँ हैं वो उनके सामने रखेंगे। अच्छा, नहीं कि हमारे मिनिस्टर्स बने हैं, जो पहले पिछली मिनिस्ट्री में ज़मीर अहमद साहब थे वो कायम रहे, दूसरी बार मंत्री बने यहाँ पे। हमारे यूटी खादर साहब सीनियर मिनिस्टर हैं, पहले स्पीकर बन के काम कर रहे थे 2.5-3 साल से। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में माइनॉरिटीज़ हज और वॉक दिया गया है। रिजवान अरशद एक नया नौजवान है, यंग है, पढ़ा लिखा चेहरा है, तो उनको जो है बेंगलुरु से मिनिस्टर बनाया गया है। फूड एंड सिविल सप्लाई एक बड़ी मिनिस्ट्री है, उनको दिया गया है। और एक हमारा एक सीनियर कैद जो संगठन से नीचे किसी के लेवल से उनके ऊपर ऑल इंडिया लेवल तक जो गए थे, सलीम अहमद साहब, उनको एक बहुत बड़े अहदे पे जो काउंसिल के चेयरमैन बनाया गया है उनको, और बाखूबी तरीके से पहले ही इस सेशन में उन्होंने अपना काम को अंजाम दिया है। मुझे लगता है कि बहुत फेयर, बहुत अच्छा, बहुत एक्सपीरियंस रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का और माइनॉरिटीज़ का जो आज आपको मिलाएंगे तो माइनॉरिटीज़ का जो है बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ही अच्छी लीडरशिप है। अब सारे लोग मिलके अगले 1.5-2 साल में जो स्टूडेंट्स और दूसरे माइनॉरिटीज़ के जो भलाई का काम कर सकते हैं, करना चाहिए। मुझे तो कम से कम बहुत उम्मीद है। और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही ऐसा हो सकता है। हिंदुस्तान भर में अब तक की जो 80 साल की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में जहाँ जहाँ कांग्रेस जीत के आई है, जहाँ जहाँ सरकारें बनेंगी, चाहे स्टेट में हो, केंद्र में हो, अच्छे चेहरों को सामने लाने की कोशिश की है, अच्छा मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम की है, माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देने का काम की है। उसकी वजह से काफ़ी काम देश भर में हुआ है और एक सेकुलर पॉलिटिक्स और सेकुलर सोसाइटी को कायम करने में हम लोग कामयाब रहे। MLC नॉमिनेशन देना चाहिए क्योंकि अब वो MLC सलीम अहमद साहब चेयरमैन बन गए तो हमारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम है नीचे। और साथ में
एक पहले राज्यसभा मुसलमान हुआ करता था, इस बार और एक राज्यसभा यंग और एनर्जेटिक आदमी है मंसूर अली खान, हमारे रहमान खान साहब के पर्सन हैं और अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, उनको राज्यसभा में मौका दिया गया है। तो 2 राज्यसभा के मेंबर्स हो गए, जिसमें जो 5 नॉमिनेशन होंगे उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे एक मुसलमान उसमें भी आ जाए। हमारी मांग ये है, क्योंकि हम इलेक्शंस हर जगह नहीं लड़ सकते, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बहुत सारे उससे रीजंस है, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरीके के पोजीशन में रिप्रेजेंटेशन मिले, तो हमारी आवाज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो या लेजिस्लेटिव असेंबली में हो या पार्लियामेंट लोकसभा में या राज्यसभा में हो, हमारी आवाज़ उठ सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूटी खादर साहब हज मिनिस्टर होने के बाद आज हज कमेटी विज़िट किए, जिसके अंदर हमारे पूरे मेंबर्स को भी हम दावत दिए थे। तो इसके अंदर हमारे पूरे मेंबर्स शिरकत किए। हमारे एमपी साहब, हमारे जब्बार साहब, नासिर हुसैन साहब, जब्बार साहब, हमारे मुजाहिद भाई, मुजम्मिल भाई, शाहिद साहब, बेलगाम से हमारे समी भाई, चन्नपटना से हमारे वासिल भाई, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मेंबर शिरकत किया है। तो इसके अंदर हमारे जितने भी अब तक के जो हज कमेटी के कारनामे थे, जो जो डेवलपमेंट्स हुए, उसका पूरा जायज़ा लिया गया और हमारे जो ऑडिटोरियम पूरा कंप्लीट हो चुका है उसका जायज़ा लिया गया और जो 4 हज हजूज़ आ रहे हैं स्टेट के अंदर उसके बारे में और उम्रे के बारे में और मंगलूर में, गुलबर्गा, बिदर और नया जो हुबली में आ रहा है उसके बारे में भी तफसील से बात हुई। तो इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब दिल्ली को भी इंशाल्लाह एक डेलीगेशन के ज़रिए से हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल मिनिस्टर को बात करने के लिए उम्रा के बारे में और जो दूसरे मसले जो हज 2026 में जो हुज्जाज इकराम को पेश है उसके बारे में भी इन डिटेल सेंट्रल में बात होगी। हाँ, आज 2 वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किए और हमारी हज कमेटी में जितने भी हमारे कायद बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब हो, हमारे जितने भी मेंबर्स हो, हमारे स्टाफ हो, हमारे तमाम वॉलंटियर्स जो भी काम किए अल्हम्दुलिल्लाह उसके बारे में जो हमारे ज़मीर साहब की खिदमत रही है उसके बारे में भी हमारे यूटी खादर साहब को बोले हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है इंशाल्लाह पूरे जितने भी यूनाइटेडली हमारे ज़मीर साहब की लीडरशिप में हमारे और एक मिनिस्टर जनाब रिजवान अरशद साहब और यूटी खादर साहब जो जितने भी हमारे मुस्लिम एमएलएज़ एमएलसीज़ हैं उनको तमाम को साथ लेके पूरे मेंबर्स के साथ इंशाल्लाह मंगलूर का हज है उसका इनाग्रेशन होएगा, उसके बाद गुलबर्गा का होएगा, उसके बाद यहाँ की अनेक्स बिल्डिंग का होएगा और उम्रे का भी इंशाल्लाह शुरू होगा। हाँ, फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम जो बनाना है अल्हम्दुलिल्लाह उसके बारे में भी यूटी खादर साहब अप्रूवल कर चुके हैं कि इंशाल्लाह ये बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हुजूर की पूरी सीरत के बारे में इंशाल्लाह जो वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम है जो मदीने में और मक्के में है इंशाल्लाह उससे अच्छा इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बनाने की। अभी इंशाल्लाह फंड्स का थोड़ा हम लोग फंड्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अब मिनिस्टर साहब बोलेंगे वो कि जैसे ही आता है इंशाल्लाह सितंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में इंशाल्लाह बाहर मस्जिद जो 4th फ्लोर में बहुत सारों को तकलीफ़ होती है, इसलिए मस्जिद भी इंशाल्लाह ग्राउंड फ्लोर में आ जाएगी।